शांति 2 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही पुरुणा पतित दुनियारू तुम मानकर बेहद्र वैराग्य आसीबा उचित काहींकि ना तुम मानको पवित्र हेबाकू पड़िबो। तुम मानकर उन्नति कलार आधार रे समस्तंकर मंगल होइथाए। एही पुरुणा पतित दुनियारू तुम मानकर बेहद्र वैराग्य आसीबा उचित काहींकि ना तुम मानको पवित्र हेबाकू पड़िबो। तुम मानकर उन्नति कलार आधार रे समस्तंकर मंगल होइथाए। प्रश्न कथारे अछि आत्मा निजर ही शत्रु निजर ही मित्र अटे तेबे प्रकृत मित्रता कौन? कथारे अछि आत्मा निजर ही शत्रु निजर ही मित्र अटे तेबे प्रकृत मित्रता कौन? उत्तर एकमात्र बाबांक श्रीमतरे सदा सर्वदा चालिबा एहा ही प्रकृत मित्रता अटे। प्रकृत मित्रता हेउछि बाबांकु मने पकाई पवित्र हेबा एवं बाबांक ठारू संपत्तिर पूरा अधिकार नेबा। एही भली मित्रता करिबार विधि बाबा ही बताउछंती। संगम जुगरे ही आत्मा निजर मित्र हेउछि। गीत तूने रात गंवाई सोके दिवस गंवाया खाके। ओम शांति। एमिति तो एही गीत हेउछि भक्ति मार्गर। सारा दुनियार मनुष्य माने गीत गाउछंती अथवा शास्त्र पढ़ुछंती तीर्थ करिबाकू जाउछंती से सबु हेला भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग काहाकू कहा जाए एकथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ए सबु हेउछि भक्ति मार्गर सामग्री। अधा कल्प हेला भक्ति मार्ग एवं अधा कल्प ज्ञानर प्रारब्ध चली थाए। भक्ति करी करी पुणी तळकू खसिबाकू ही पड़िबो। 84 पुनर्जन्म नेई नेई तळकू ओह्लाउछंती पुणी गोटिए जन्मरे तुम मानकर आरोहण कला हेउछि। एहाकू ज्ञान मार्ग कहा जाउछि। ज्ञान निमंते गायन करा जाए जे 1 सेकेंड रे जीवन मुक्ति। रावण राज्य जहाँकि द्वापर ठारू चली आसुछि ताहा शेष होई पुणी राम राज्य स्थापन हेउछि। ड्रामारे जेतेबेले तुमर 84 जन्म पूर्ण हेउछि सेतेबेले जाई तुमर चढ़ती कला अर्थात आरोहण कला हेउछि जहाद्वारा समस्तंकर मंगल हेउछि। एही अक्षर मध्य केउठी ना केउठी कौनसी शास्त्र रे रहिछि। आरोहण कला द्वारा समस्तंकर मंगल हेउछि। समस्तंकर सद्गति दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार रहिछंती। बहुत मत मतांतर रहिछि। जेपरि शास्त्र रे लेखा जाइछि जे कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष एबे शंकराचार्य मत देइछंती जे कल्पर आयुष्य 10,000 वर्ष। तेबे केते फरक होई जाउछि। आउ केही पुणी कहिबे एते हजार वर्ष। कली जुगरे अनेक मनुष्य अनेक मत अनेक धर्म रहिछि। सत्य जुगरे एकमत हेबो। एही बाबा बसी तुम पिला मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती एवं एही ज्ञान को सुनाइबाकू मध्य केते समय लागुछि। एबे पर्यंत सुनाई चलीछंती। एपरि केही कहि परिबे नाही जे पूर्वरु काहेकि ए सबु सुनाइले नाही। स्कूल रे पाठ पढ़ा क्रमानुसारे होई थाए। छोट पिला मानकर कर्मेंद्रिय छोट होइथिबारु तांको अल्प सिखाई थांती। पुणी जेपरि कर्मेंद्रिय बड़ होई चलिले बुद्धिर ताला खोली जाए। पाठ पढ़ा को धारण करि चलीछंती। छोट पिलांको बुद्धि रे किछि धारणा होई परिबो नाही। बड़ हेले पुणी बारिस्टर जज आदि होई थांती। एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि। काहार बुद्धि रे भल धारणा होई थाए। बाबा कहउछंती एठाकू मु पतितरु पावन करिबा पई आसीछि तेणु एबे पतित दुनिया प्रति वैराग्य आसीबा उचित। आत्मा जेतेबेले पवित्र होई जिवो सेतेबेले पुणी एही पतित दुनिया रे रही परिबो नाही। पतित दुनिया रे आत्मा भी पतित होई जाइछि। मनुष्य माने मध्य पतित होई जाइछंती। पवित्र दुनिया रे मनुष्य माने पवित्र हेबे। पतित दुनिया रे मनुष्य मध्य पतित होई थांती।
ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯେପରି ରାଜା ରାଣୀ ସେହିପରି ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ। ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ପରମପିତା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଉବାଚ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ତ ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇପାରିବ। ଶିବ ବାବା ତ ଅନ୍ୟର ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଶ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୀତା କେହି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ରଚୟିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରଚୟିତା ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହିପରି ପୁରା ପ୍ରଭେଦ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଦାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳା କାଟିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କୌଣସି ବଳି ଚଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଅଟନା। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ଓ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିବ କାଶୀରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେହି ଖଣ୍ଡା ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିଜ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ନିଜ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନିଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାଅ। ଏହା ହିଁ ମିତ୍ରତା ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ମିତ୍ର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ମିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ମିତ୍ର ହେଉଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ନିଜର ମତରେ ତ ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିଲ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ନିଜର ମତ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କେବଳ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା। ଏଠାରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅମର ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ କାହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ? ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପାସ୍ କରାଇଦିଅ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାପା ସର୍ବଦା ପୁଅକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଧନ ଦେବି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ନା? ଏହା ଏକ କାଇଦା ଅଟେ। ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାପା ସେହିପରି ପିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଧାମ। ଯଦି ଏହାର ଆୟୁଷ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ହେବ ତେବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଗ ନ କଲେ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ କରିଲେ ଲାଇଟ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯୋଗ ନ କରି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିଲ ତେବେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ ଯେ 84ତମ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ନେଉଛି। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ନା। ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଯେତେ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବ ତେବେ ଘରକୁ ସେତେ ପୁରୁଣା ତ କୁହାଯିବ ନା। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇ ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ହେବ, ତାହା ତ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନା ତ ସର୍ବଦା ଚମକୁଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଫା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଚମକ ତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ତାକୁ ପୁଣି ପଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ହିଁ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ନର୍କରେ ଆମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ଏବେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହେବ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଛାତ୍ର ଭାବି ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି କ'ଣ କମ୍ କଥା? କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ନେଉଛି। 5-6 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଥରେ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ପାପ କରିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଜଣା ଅଛି ନା। କେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, କେହି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ସମୟର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମନେ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବେଳର ଇତିହାସ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ସେହି ଘର ଆଦି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେଠାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ହୋଇଯାଇଥିବ। 6 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛ ତେବେ ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖ। ପୁରା ଜୀବନର କଥା ନା, ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ନିଜ ଜୀବନ କେତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ ଆଦିଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଜୀବନ ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଛି ବି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସେବା କରୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା।
एबे तुमे सच्चा सच्चा वैष्णव हेउछ। वैष्णव अर्थात जीए पवित्र अटंती। एबे तुमर खाद्य पानीय मध्य वैष्णव अटे। प्रथम नंबर विकार रे तो तुमे वैष्णव अट। जगदम्बांकर एही सबु संतान माने ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती ना। ब्रह्मा एवं सरस्वती बाकी पिला माने हेउछंती तांकर संतान। क्रमानुसारे देवी माने मध्य अछंती जहाँकर पूजा होई थाए। बाकी सेमानकु एते भूजा आदि देई देइछंती से सबु फालतू कथा। तुमे अनेकंकु निज समान कराउछ, तेणु तुमको बहुत भूजा देई देइछंती। ब्रह्मा को मध्य 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला देखाउछंती। ए सबु भक्ति मार्गर कथा। तुमको पुणी बाबा कहउछंती दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। काहाकु भी दुख दियो नाही, काहाकु ओलटा सीधा रास्ता बताई तार सत्यानाश कर नाही। एकमात्र मुख्य कथा बुझाइबा दरकार कि बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, गायन एवं पूजन योग्य हेबा पाई पक्का वैष्णव हेबाकु पड़िबो। खाद्य पानीयर शुद्धता सहित पवित्र मध्य रहिबाकु हेबो। एही मूल्यवान जीवन रे ईश्वरीय सेवा करी अनेकंकर जीवन को श्रेष्ठ करिबाकु हेबो। गायन एवं पूजन योग्य हेबा पाई पक्का वैष्णव हेबाकु पड़िबो। खाद्य पानीयर शुद्धता सहित पवित्र मध्य रहिबाकु हेबो। एही मूल्यवान जीवन रे ईश्वरीय सेवा करी अनेकंकर जीवन को श्रेष्ठ करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, बाबांक सहित एपरी जोग लगाइबाकु हेबो जहा द्वारा आत्मार लाइट बढ़ी चलिबो। कौनसी प्रकारर विकर्म करी आत्मार लाइट कम करिबा उचित नुहे। निज सहित मित्रता करिबाकु हेबो। बाबांक सहित एपरी जोग लगाइबाकु हेबो जहा द्वारा आत्मार लाइट बढ़ी चलिबो। कौनसी प्रकारर विकर्म करी आत्मार लाइट कम करिबा उचित नुहे। निज सहित मित्रता करिबाकु हेबो। वरदान, स्वस्थितिर आसन उपरे स्थित रही परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करुथिबा मास्टर रचयिता भव। स्वस्थितिर आसन उपरे स्थित रही परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करुथिबा मास्टर रचयिता भव। जे कोनोसी परिस्थिति प्रकृति द्वारा ही आसी थाए, सेथिपाई परिस्थिति रचना अटे एवं स्वस्थिति वाला आत्मा रचयिता अटे। मास्टर रचयिता बा मास्टर सर्वशक्तिवान केबे भी हारी पारिब नाही। असंभव अटे जदि केही निजर आसन को छाड़ी देबो तेबे हारिबाकु पड़िबो। कारण आसन को छाड़िबा अर्थ शक्तिहीन हेबा। आसन आधार रे शक्ति गुड़िक आपे आपे आसी थाए। जो माने आसन उपरु तळको आसी थांती सेमानकु मायार धूली लागि जाए। तेणु बाप दादांकर गेल्हा संतान मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा माने केबे भी देह अभिमान रूपी माटी रे खेली परिबे नाही। स्लोगान, दृढ़तार शक्ति कड़ा संस्कार को मध्य महम भली तरलाई दिए अर्थात समाप्त करी दिए। दृढ़तार शक्ति कड़ा संस्कार को मध्य महम भली तरलाई दिए अर्थात समाप्त करी दिए। ओम शांति।